روزدار کت کٔنۍ ٲسۍ برونٛٹھ روزان سہارس کیٛاہ ٲسِو تُہۍ کران سہارا کھٮ۪وان یہِ حظ زن باسان ہاکہٕ پیوٗنٛتاہ سِنۍ پیوٗنٛتاہ اوس آسان چٹنی پیوٗنٛتاہ ٲس آسان کھٮ۪وان ٲسۍ بتہٕ ہنا وتہٕ ہنا چاے ہنا چٮ۪وان تی صحیح. یۄس راجپورس منٛز شُرمال چھِ بنان تتھ گوٚو واریاہ کم ٹایم تتھ گٔے مےٚ 5-8 ؤری آسان زیادٕ سے زیادٕ 10 ؤری گٔمٕتۍ بیٚیہِ کوتاہ آسہِ گوٚمُت. یُس یہِ پانٛپرُک شُرمال چھِ یتھ گوٚو واریاہ کال یتھ اوس مہاراجا ہری سنگھ یتھ پانٛپرٕچہِ شُرمالہِ پریفر کران. کس سورے میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے سامنے اف تک کرنے کی ممانعت کی ہے؟ آپ آپشنز بتائیں. آپشنز بھی بتائیں گے کچھ آپ کو، ذرا آپ سوچیں اگر کچھ خیال ذہن میں آئے. ایسے تو نہیں، آپ آپشنز بتائیں. ایسے نہیں. ہم رمضان میں ہیں اور جشن رمضان کے ایک اور شمارے میں آپ تمام ناظرین کا استقبال. اس شمارے کے چلتے آج میں شاداب گیلانی اور میرے ساتھی شعیب وانی، عمر ڈار اور مشتاق الاسلام آپ پہنچے ہیں پامپور. پامپور جسے لینڈ آف سیفرن بھی کہا جاتا ہے اور یہاں کا سیفرن دنیا بھر میں مشہور اور مقبول ہے. حبہ خاتون اور للدت کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ دونوں پامپور کی سرزمین پہ ہی پیدا ہوئی ہے اور دونوں یہاں کی ہی ہیں. تو اس لیے یہاں آپ دیکھیں گے حبہ خاتون اور للدت کے حوالے سے بھی کافی باتیں کی جاتی ہے. اس قصبے کو اگر آپ مغل دور میں دیکھا جائے تو پامپور کے عقب میں ہمارے یہاں چندہارا ہے جس کو ہم یہاں کہتے ہیں کہ یہاں زون نام کی جس کو یعنی کہ حبہ خاتون کہتے ہیں وہ بھی اس علاقے سے وابستہ ہیں. ہمارے اس پامپور سے للیشوری جس کو للدت کے نام سے پکارتے ہیں اس سرزمین نے للدت کو بھی جنم دیا ہے. لیکن جب لل کہتی ہیں کلمہ پرم تو کلمہ سرم کلمہ مویس ہن ہن ترم تو یعنی کہ اد اللہ وسلام کان تو گویا کہ انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. ان کے کلام سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. حضرت امیر کبیر میر سعد علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ جب آئے تو ان کو کہتے ہی ہیں سید السادات سالار عجم دستیو معمار تقدیر امم خطرہ شاہ دریا آستین داد علم و سنت و تہذیب دین. انہوں نے یہاں کو صنعت کاری تو دے دی لیکن اس کو بڑھاوا دینے میں گاندھی آشرم جو یہاں ہے گاندھی آشرم نے ایک اہم رول نبھایا تھا. ایکچولی اس میں جی کھادی اینڈ ولیج انڈسٹری اس زن گاندھین کورمت شروع. اچھا بالکل یہ میں خاص تمہ دہ علاقے پامپرس مز سہ تس سہ لکن ہند سہ روزگار زینک اخ ذریعہ اس زن گاندھین کورمت اور گاندھی تور آمت بذات خود پان تہ. اچھا بذات خود پان بالکل. قرآن مجید انسان کے لیے ایک مکمل ہدایت ہے اور اس میں کس پر کتنے حقوق ہیں سب درج ہے. والدین کی ہی بات لیں، بہت ساری آیات میں تذکرہ ہے کہ کیوں اپنے والدین سے حسن سلوک کرنا فرض ہے. جب وہ بزرگ ہو جائیں تو ان کا بہت اچھی طرح خیال رکھنا اور ان کی دیکھ بھال کرنے کی بھی تاکید موجود ہے. ان کے حق میں دعا کرنے کی تلقین بھی ہے کیونکہ انہوں نے آپ کو بچپن میں محبت اور رحمت سے پالا ہے. قرآن مجید میں وراثت کی تقسیم کے حوالے سے بھی پہلے سے قائم حکم موجود ہے. حدیث ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور قرآن مجید میں بھی اس پر زور دیا گیا ہے کہ ماں کے حقوق غیر معمولی ہیں کیونکہ وہ بچے کو اپنے پیٹ میں 9 مہینے رکھتی ہے، دکھ درد سے گزرتی ہے اور ولادت کے وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتی ہے. ماں اپنے بچوں کی تربیت میں سب کچھ قربان کرتی ہے اور ان پر اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلانا فرض ہے.
انسانی وجود میں والدین کی اہمیت کو پراسرار بنانے کے لیے قرآن مجید میں انبیاء کا تذکرہ ان کے والدین کے حوالے سے ہوا ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ قرآن مجید کے مطابق اگر والدین دائرہ اسلام سے باہر بھی ہوں تو بھی بچے پر ان کی خدمت فرض ہے۔ اس کے باوجود بزرگ والدین کی کفالت اور حسن سلوک فرض ہے۔ جشن رمضان کا آج کا شمارہ آپ تک پہنچانے میں ہمارا تعاون کیا ہے خیبر سیمنٹس، جام کیشوی خلیج، الوہا جین کے، فارچون ریزورٹ، کنول فوڈز اینڈ اسپائسز اور اسٹار نائٹ ریسٹورینٹس اینڈ ریزورٹ نے، اور اس شمارے میں میرے وارڈروب کا خیال رکھا ہے رائل کنسپٹ نے۔ کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ میرا نام سہیل نور ہے۔ سہیل صاحب کیا کرتے ہیں آپ؟ میں اس وقت ادارے میں پڑھ رہا ہوں۔ کیا تعلیم حاصل کر رہے ہیں ابھی؟ دینی تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ماشاء اللہ۔ ابھی رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے سہیل صاحب، تو کیا کچھ رہتا ہے آپ کا اس مہینے میں؟ کیا کچھ خاص کرتے ہیں اس مہینے میں آپ، جو شاید کہیں نہ کہیں باقی مہینے میں ہم نہیں کرتے؟ خاص کر ہم اس وقت تلاوت قرآن زیادہ کر رہے ہیں، کیونکہ اس مہینے میں قرآن ہی نازل ہوا ہے، تو اس نسبت سے ہم قرآن کی طرف زیادہ رجوع کرتے ہیں۔ بالکل۔ اور جہاں آپ دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں وہاں کس چیز پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے اس ایک مہینے میں، اس مبارک مہینے میں؟ اس میں بھی قرآن کریم کے ہی حوالے سے زیادہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کریم کی زیادہ فضیلت ہے، اس کو زیادہ پڑھا کرو۔ اچھا جی جی۔ تو ابھی میں آپ سے ایک سوال کروں گا۔ قرآن شریف میں والدین کے لیے 2 مخصوص دعائیں آئی ہیں، کئی ساری اور دعائیں بھی ہوں گی لیکن مخصوص 2 دعائیں والدین کے لیے ہیں۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں وہ کون سی دعائیں؟ ہاں بتا سکتا ہوں، ماشاء اللہ۔ پہلی دعا تو جو ہم نا مسنون دعائیں ہیں جو ہم نماز کے اندر بھی پڑھتے ہیں قاعدہ آخرہ میں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ بالکل۔ اور دوسری دعا یہ کہ جس طرح ہے نا اس میں یہ تذکرہ ہے کہ ہم پر بھی اسی طرح رحم فرمایا اللہ جس طرح ہمارے ماں باپ نے ہم پر رحم فرمایا، یعنی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت۔ ہمیں امید تھی کہ یہ صحیح جواب دیں گے اور ان کا جواب بالکل درست ہے۔ اب اس سے پہلے کہ ہم آپ کو کچھ تحفہ دیں، ایک چھوٹا سا تحفہ، اگر آپ کچھ نعت کے کچھ بند ہمیں سنا پائیں جی ضرور، ہم سارے فیض یاب ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر پہ چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال و دولت کہ کیا ہے حقیقت، وہاں مال و دولت کہ کیا ہے حقیقت، جہاں جا لٹانے کو جی چاہتا ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ بہت خوبصورت آواز ان کی، اور انہوں نے صحیح جواب بھی دیا، تو اپنی ٹیم سے ریکویسٹ کروں گا ایک تحفہ۔ یہ ہمارے اسپانسر ہیں کنول فوڈز اینڈ اسپائسز، ان کی طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ آپ کو۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دعا قرآن شریف کے 17ویں سورہ الاسراء کی 24ویں آیت میں آئی ہے، اور اس دعا کا مطلب ہے اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ ربنا اغفر لی وللوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ دعا قرآن شریف کے 14ویں سورہ ابراہیم کی 41ویں آیت میں آئی ہے، اور اس کا مطلب ہے اے میرے رب مجھے، میرے والدین کو اور سب مومنین کو اس دن معاف فرما جب فیصلہ قائم ہوگا۔
जन्नत हासिल करना और जहन्नम से आज़ादी और छुटकारा पाना बंदों के लिए बड़ी कामयाबी है। फरमान इलाही है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, यानी जो लोग जहन्नम से आज़ाद हुए और जन्नत में दाखिल कर दिए गए, फ़क़द फ़ाज़, वो कामयाब हो गए। हमारे असलाफ़ बुज़ुर्ग हज़रात अइम्मा फ़ुक़हा मुहद्दिसीन जो थे, वो 6 माह तक अल्लाह ताला से ये दुआ करते थे, या अल्लाह हमें माह रमज़ान की बरकतों से माला माल फरमा, माह रमज़ान का महीना हमें अता फरमा। और कहा जाता है कि फिर दूसरे 6 माह वो अल्लाह ताला से इस हाल में दस्ते व दुआ रहते थे, या अल्लाह माह रमज़ान की इबादत हमें कबूल फरमा। हमारे माशरे के जो नौजवान हैं ये सही हैं, वो राह रास्ते से भटक रहे हैं, वो मनशियात की तरफ ज़्यादा रागिब हो रहे हैं, इस्तिकामत फिर दीन उनमें मौजूद नहीं रही है। हमारा माशरा बुराई की तरफ जा रहा है, तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है। लिहाजा चाहिए कि उन नौजवानों के लिए भी वाकई ये ट्रेनिंग पीरियड है कि फरमान इलाही हैं, जहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने आप पर रोज़े फ़र्ज़ किए, उसका आखिरी जुज़ है उस आयत मुबारक का लअल्लकुम तत्तकून, ताकि आप परहेज़गारी हासिल करें। परहेज़गारी का मतलब ही यही है कि अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों से मना किया है उन चीज़ों से इंसान बाज रहे, और जिन चीज़ों का हुक्म सादिर फरमाया है उन चीज़ों को इंसान अंजाम दे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकुल्ल इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़िहि वनुख़रिजु लहु यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा। इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। मन इह्तदा फ़इन्नमा यह्तदी लिनफ़्सिहि वमन ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ آج سے یہ تراویح بھی پڑھائیں گے۔ روزے کب سے رکھ رہے ہیں آپ؟ روزہ رکھتے ہیں، ڈیلی کٹ روزہ رکھیں۔ اس سے کب سے شروع کیا؟ کتنے سال ہو گئے؟ 3 سال ہو گئے۔ 3 سال ہو گئے، چلے ماشاءاللہ۔ پھر روزے بھی مکمل رکھتے ہیں، حفظ قرآن بھی ہیں، اور آج سے تراویح پڑھانے بھی جائیں گے، اور ایک خوبصورت تلاوت بھی انہیں کر کے سنائی۔ تو ایک چھوٹا سا تحفہ ہم انہیں دینا چاہیں گے، یہ ہماری طرف سے آپ کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ۔ کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ زینت جاوید۔ زینت کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ 10th کلاس میں۔ کیسا چل رہا ہے اسکول ابھی؟ بہت اچھا۔ ابھی رمضان کا مہینہ ہے تو کیا کچھ خاص کرتے ہو اس مہینے میں آپ؟ اس مہینے ہم روزہ رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے ہمیں اس مہینے۔ یہی سب؟ کیسا جا رہا ہے رمضان؟ بہت ہی اچھا ماشاءاللہ۔ ابھی روزے سے ہیں آپ؟ Yes. بالکل، چلے ماشاءاللہ۔ تو قرآن کے ریلیٹڈ میں آپ سے ایک بیسک سا سوال کروں گا، انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو صحیح جواب بھی آئے گا۔ تو اگر آپ صحیح جواب دیں گے تو ایک چھوٹا سا تحفہ میں آپ کو دوں گا، ٹھیک ہے؟ کس پیغمبر کے بارے میں قرآن مجید میں موجود ہے کہ وہ اپنے والد کی ہدایت کے لیے دعا کرتے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ پکا؟ ہاں۔ کیوں کرتے تھے وہ دعا؟ کچھ آئیڈیا ہے؟ کیونکہ ان کے والد ایمان نہیں لاتے تھے، ہاں، تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ان کو جنت میں داخل کرے۔ ان کا جواب بالکل درست ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ بت تراش تھے، بت بناتے تھے، تو وہ ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ یہ ہمارے اسپانسر ہیں الوہا جینٹ کے، ان کی طرف سے آپ کے لیے ایک تحفہ۔ سورہ مریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد کے درمیان کی گفتگو کا ذکر ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو یا عبدی، جس کا مطلب ہے اے میرے ابا جان، کہہ کر مخاطب کرتے ہوئے دین کی دعوت دی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ ان کے والد ہدایت قبول نہیں کریں گے، تو انہوں نے ان سے علیحدگی اختیار کی اور ان کے حق میں
दुआ की। छुसब प्राण म्यान नबियों खून हारान दो हतरान पास हसनैन टाठ नबियों अज़्म कबीतमो छमसने अमत माय दिल से वाय नबियो ये तमो हाब वुछे हा रोज चोनी वन मदीना स्नेह तमो वबारिक वसल्लम। यहाँ के ख्वाजा मसूद वली पामपोरी एक रूहानी बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। इस खानका से थोड़ी आस्तान आलिया के सहन में जो ये छोटी मस्जिद है, यही उस ज़माने में उन्होंने तामीर की है। बड़े बड़े रूहानी बुज़ुर्गों ने वहाँ पर इबादत की है, तो उनमें हज़रत सुल्तानुल आरिफीन शेख हमज़ा मखदूम रहमतुल्लाह अलैह भी हैं। ख्वाजा हबीबुल्लाह नौशहरी साहब भी हैं। तो वह बाकी यहाँ के इलाकाई जो बड़े बड़े रहे हैं बुज़ुर्ग, वहाब साहब खार या और यहाँ के वो लस्सब थे, बाकी साहब थे, वो सभी इधर आया करते थे और इबादत किया करते थे। उनके मुरीद जो थे शेख शरीफुद्दीन वली, तो उन्होंने ख्वाजा मसूद वली पामपोर के इंतकाल से पहले ही चाहा था कि एक नया हुजरा बनाया जाए, नई खानकाह तामीर की जाए। लेकिन फिर जब हज़रत ख्वाजा मसूद वली पामपोरी का इंतकाल उसी ज़माने में हुआ, तो फिर उनको उसी में जो खानका बनाने का इरादा था उसी में उनको आसुदा किया गया। तो अब आजकल वही ज़ियारत है और फिर शेख शरीफुद्दीन वली पामपोरी भी उसी यानी कि आस्ताने में उसी में यानी कि आसुदा हैं। तो उन दोनों का मस्कन है, उनके साथ उनके ख़ानदान के बहुत सारे भी हैं जो यानी कि मदफून हैं। तो ये हैं, ये तारीख़ है इस आस्तान आलिया की। इहुन असलाफ अराक पे अफगानिस्तान पे पत बिम्बर राजौरी अपर कपर ख्वाजा सदरुद्दीन बाब सबस नाव सम तजारत सिलसिलस मज ये कोरुक तजारत पत तजारत मन कि गो अक सात तजारत में दुकानदारी कर दुकान वोल कम काल गो तो सह पता सह तम सात ना सह बाटर सिस्टम ये ठूल दिमो दानि दिमो और निमो माल तम सात सह हुरियो नफा ठूल ज्यादा इन बासो गो गलत यमो त्रो सोरे तजारत ये ख्वाजा खजर आव हाफिज रहनुमाई गो बाबादुदी खाकिस निश तमो खबर दिन रहबर गो तम नी पे रिशमिल सबस नश पत सही वजह रिशमिल सब माज खान कहें सू वजह तम खान कहें बटमल सब एम सिलसिल तम माज खान। सर खान आजमा सह 2 बज पे फेरन बोड़ ब्रोट सर खान अत लुक नान आय पे नान सहर बेस यस तो पथ तेल ज्यादा ना मशीदन मज सही पे बे जनान रोख करान ना मज तेल ब्रो ना सोरे बदलो ये सिस्टम रोजगार कित प्रमोट रोजान सहरस क्या तुम करान सहर खेवान यह हाक प्यूता शीत प्यूता चटनी प्यूता खेवान बत हना वत हना चाय हना चवान ती सही वक्त कित पे बदलो अत क्या बदलाव क्या बदलाव अशे मज वक्त कत बदलो वक्त कत बदले वक्त बदलान बदले अस मोकले यह तो पथ गए कम गए बुझ सा यमो अवलिया किरामो इस्लाम फॉलोमुत इंसानियत दर्ज दितमुत ये छुक ना
जनाब सादिक साहब मसूदी जो भी एक रूहानी शख्सियत थे, उन्होंने ही यानी कि उनके दौर के तकरीबन 50 साल बाद इस खानकाह आलिया पांपोर की बुनियाद रखी। अच्छा, इनके पोते ने? इनके पोते ने। अच्छा। खानकाह आलिया के अंदर चलकर जो आपने देखा कि वहाँ एक गैलरी बनाई गई है जो बहुत ही दीदजेब है, या नई तजदीद का जो काम किया है वो तकरीबन 1980 के बाद हुआ है। अच्छा। जो इदारे औकाफ इस्लामिया पांपोर ने अपनी जुदोजहद, अपनी मेहनत से और लोगों की मावनत से ये सब काम सर अंजाम दिया। रोज़े के सबब से हमें सच बोलना पड़ेगा, झूठ छोड़ना पड़ेगा, जैसे मनशियात है, शराब है, ड्रग्स है, वो भी छोड़ना पड़ेगा। और रोज़े का जो हमें मकसद है वो हमें मुत्तकी और परहेज़गार बनाता है। यही हमें रोज़ा दर्ज देता है कि इंसान पाक और साफ़ होना चाहिए। बिल्कुल। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, एक छोटा सा सवाल, इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है आपको इसका जवाब आएगा, तो हम आपको एक तोहफा देंगे। कुरान मजीद के मुताबिक बच्चे को कितने बरसों तक माँ का दूध पीना चाहिए? रब का फरमान है कुरान मजीद में कि पूरे 2 साल तक बच्चों को दूध पिलाना चाहिए अपने माँ को। पक्का? जी सर। ठीक है, तो इन्होंने कहा 2 साल तक। 2 साल, इन्होंने 2 साल कहा, जो कि बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। ये हमारे स्पॉन्सर हैं जैम कैश व्हीकलीज प्राइवेट लिमिटेड, उनकी तरफ से एक तोहफा आपके लिए। कुरान पाक में बच्चे को दूध पिलाने की मुद्दत के बारे में सूरह बकरा की आयत नंबर 233 और सूरह लुकमान की आयत 14 में जिक्र आया है। इन आयत से मालूम होता है कि इस्लाम में 2 साल तक बच्चे को दूध पिलाना एक मुकम्मल और तजवीज़ करदा मुद्दत है। राजपुरस मज शुरमाल बनान तथ गो वारिया कम टाइम, तथ गई मे 5-8 वरी, आसन ज्यादा से ज्यादा 10 वरी गमित, वे कोत आस गोमुत। युस यह पांपरुक शुरमाल यत गो वारिया काल, यत उस महाराजा हरी सिंह यत पांपरच शुरमाल प्रेफर करान। महाराजा गुलाब सिंह ओसमुत, तमिस ब्रोट सह ओसमुत यम शुरमाल पांपरच प्रेफर करान। तम किन वारिया प्रोन पांपरुक। राजपुरुक सह यूत क्रिस्पी आसान, यह मिठ क्या, यह नमकीन 4 in 1। नुन चाय सह, लिप्टन चाय सह, कशर दुध कहव बनावान तथ सह, प्लेन कहव तथ सह, यह 4 in 1। सोन कुलचे सह गसान वारिया क्रिस्पी सह आसान। फादरस ओस खानदर 1965 मज, तिमन दोन यह ओपन एरिया सलम। अस फादरस यतन दोस तमिस वन मोहम्मद रमजान गनाई, वन यम सात सह कुछ सात होवर गया होस वन अमिस क्या सा दरमिंदर तो इमाम मालनी को द्राव। यह गो मशहूर, गो यह नाव अमे सतन। हज़रत क्या नाम है आपका? मुश्ताक अहमद लोन। मुश्ताक साहब क्या करते हैं? मैं यहाँ मिलत फाउंडेशन स्कूल में काम करता हूँ। अच्छा, काम करते हैं। अभी रमज़ान का महीना चल रहा है मुश्ताक साहब, तो कैसा गुजर रहा है ये महीना? बस अच्छा गुजर रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कुरान के रिलेटेड, अगर इंशाल्लाह ताला आप सही जवाब देंगे तो हम आपको एक तोहफा देंगे, ठीक है? कुरान में एक बड़े शख्स का तज़किरा मौजूद है, लेकिन वो पैगंबर नहीं थे, उनका तज़किरा है, लेकिन उन्होंने जो नसीहतें अपने बच्चों को की थी उनका जिक्र कुरान में दर्ज है। क्या आप बता सकते हैं वो कौन से शख्स थे? लुकमान। पक्का? डन कर दें? लुकमान बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। ये हमारे स्पॉन्सर हैं खैबर सीमेंट, उनकी तरफ से आपके लिए ये तोहफा। सूरह लुकमान में हज़रत लुकमान ने अपने बेटे को चंद अहम नसीहतें की, जिनमें शिर्क से बचने की नसीहत, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक, नमाज कायम करने की तलकीन, गुरूर और तकब्बुर से इज्तिनाब, एतदाल और नरमी इख्तियार करना और अल्लाह के इल्म की वुस्अत पर ईमान लाने की नसीहत की है। लुक बनान के रोजदारी मन रेट खचान कुस खसान ये खवानी कह तो यूज क्यों तो या आटो वल घर पे कर क्या फर्क गई
ज्यादा क्या खास क्या चलान यथ रेतस यथ क्या चल ये टमाटर वमाटर बे क्या चल यथ मज पज इबादत करें बे पज ईमानदारी सान कारोबार करुन बाकी क्या बेहतर रेट थो नॉर्मल रेट थो नॉर्मल माल थो साफ बिल्कुल बिल्कुल रोजदर आसान तिथ पे 17 घंटे पेवान भरन 17 घंटे बेस ताप खतरनाक मगर ये वुचान पत ब्रो क्या मगर रोजदर रोजान तो यह वन बह हालांकि पन्न हिसाब अस पन्निस गरस मज बाकी आज वुचान आज खेत से बच लगान खेत से बच बस बह क्या गो मत ये होटल ये पे होटल तिमन दोहन होटल कहें कहें टोटल न कहें गई अमे पत गई मान अमि रोजगारी गई पत यम सात तथ बरकत सठा बरकत आज खेत मान अगर खबर कोता तमें पे पन जमींदारी कर जमीन से मान कर अगर जमीन खारस आज अगर आजकल आज अगर बच्चस वन बह हूँ खन तो दूर दपन गोद जहाज यह ना पान कमान जमीन खार पान कमान बे रोजगार तुदा यह पजर कत ये अगर मोदी कर तुमल पाव दी कहीं रोज गरस मज दौरन सारी प्रोन दौर न कह रोज पे वुचान प्रोन दौर न प्रोन दौर न कह सन स्पॉन्सर स्टार नाइट रेस्टोरेंट रिजॉर्ट तिहंद तरफ तुह खतर अख टोर वनस आचार चलान ज्यादा पहम तिक सहरी मज इफ्तारी पे लगान यह ज्यादा पहम वनस चलान लूख पसंद करान वारिया। अच्छा तो रोजदारी में स्पेशल आइटम चलान कि सू नॉर्मली बाकी दोहन चलान यह चलान ज्यादा से ज्यादा मिक्सड चलान ज्यादा पहम पे गो अम मजीद नॉन वेज आचार नदर यह चलान प्रेथ रंग मा कुन चीज सह हेकु तुम पान तु ट्राई कर रंग आचार वो तुम यह वो तुम प्रॉब्लम सह नान सह नान पान ये लिदर ये टोटल कहें ये गो पन रंग यह वन खरीदार ये रंग मगर ये कहीं तक रंग त्रित अ पन रंग चौगंदर सह रंग ग क्रेहनी गाजर रंग पब्लिक असल कस्टमर फीडबैक आओ तो डाउन टाउन पे जनाब अमिस खरीदार योर अमिस डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट शोपियान डिस्ट्रिक्ट पुलवामा योर अच्छा आचार टॉप क्लास आचार जनाब युत आचार कुछ जाए वो यह साउथ तक गसान सर ये पैक अच्छा ये साउथ गसान पैक ये क्या नाम है आपका? ज़ैनब। अच्छा अभी रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है, ख़ास महीना है, अल्लाह ताला की रहमत बरकत इस महीने में होती है, तो आपका क्या रूटीन रहता है इस महीने में, क्या एक्स्ट्रा करते हैं आप? हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करते और कुरान शरीफ की तिलावत करते। अच्छा माशाल्लाह। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कुरान मजीद के रिलेटेड, इंशाल्लाह ताला आप इसका सही जवाब देंगे तो हम आपको एक छोटा सा तोहफ़ा देंगे, ठीक है? किस सूरे में अल्लाह ताला ने वालिदैन के सामने उफ़ तक करने की ममानियत की है? यानी कुरान मजीद का वो कौन सा सूरा है जिसमें अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया है कि आप वालिदैन के सामने उफ़ भी ना करें, इससे भी मना किया गया है? कुछ अंदाज़ा है? आप ऑप्शंस बताइए। ऑप्शंस भी बताएंगे कुछ आपको, ज़रा आप सोचें अगर कुछ ख्याल जहन में आए। ऐसे तो नहीं, आप ऑप्शंस बताइए। ऐसे नहीं, चले मैं आपको 4 ऑप्शंस देता हूँ। तो पहला ऑप्शन है सूरह नमल, दूसरा ऑप्शन है सूरह इसरा, तीसरा ऑप्शन है सूरह फुरकान और चौथा ऑप्शन है सूरह इब्राहिम। मेरे ख्याल से सूरह इसरा है। सूरह इसरा है जी। सूरह नमल, सूरह इसरा, सूरह फुरकान या सूरह इब्राहिम? जी सूरह इसरा। सूरह इसरा जी पक्का? सूरह इसरा बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। ये हमारे स्पॉन्सर है फॉर्चून रिजॉर्ट, उनकी तरफ से आपके लिए एक तोहफा। अल्लाह ताला ने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक और उनको उफ़ तक न कहने की ताकीद सूरह इसरा की 23वीं आयत में की है। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं
کہ اور تمہارے رب نے حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اور اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جکڑو، بلکہ ان سے نرمی سے بات کرو۔ یہ دبے اگر کانی کانس نش کم پرافٹ تھوان ونکس ماہ مبارک موجود یہ کنان 1800 رۄپیہِ اہن حظ بیاکھ کنان 1000 رۄپیہِ سمر 5 کلو 5 کلو سہ 200 رۄپیہِ پیوان کلو اہن حظ سہ نرمی ساروی کھۄتہٕ گوٚو کھٔزرن منٛز اصل یتھ نہٕ کیوٚم نیرِ یُس فرٛیش مال چھُ آسان یہِ چھُ ٹھیٖک آسان اتھ چھُنہٕ ریٹ کم ٲسۍتن تہٕ کھٔزٕر گژھِ آسُن صاف۔ اس میں سب سے زیادہ تر سبزی میں سلاد چلتی ہے، اور اس سال فروٹ میں زیادہ یہ کسٹرڈی لوگ سارے بناتے ہیں، اور تربوز اس سال بہت کم چلا۔ اگلے سال کی تو چھٹی ہے تربوز کی کیونکہ سردی ہو گئی۔ آج سے 2-4 سال پہلے تربوز اتنا چلا حد ہی نہیں ہے، ہم تھکتے تھے بیچتے اور لاتے میں کم سے کم 2 گاڑیاں کم سے کم دن کو تربوز بیچتا تھا۔ 2 گاڑیاں ہر روز ہم پورے رات کو تربوز اتارتے تھے اور دن کو بیچتے تھے، اور تھکتے بھی نہیں تھے افطار تک۔ یہ جو سبزی اور فروٹ کا مسئلہ ہے نا، ایک خالی پروڈکشن بھی ہوتا ہے، جتنی دیکھو اس سال تو گوبھی کی کتنی پروڈکشن تھی، جلندھر میں اتنی گوبھی کی پروڈکشن تھی، گاجر کی تھی، یا مطلب باقی سبزیوں کی کتنی سبزی سستی رہی، 4 کg 5 kg 100 کرا۔ پامپور میں پہلی دکان تھی، آپ کہیں بھی دیکھو، یہ پامپور میں پہلی دکان تھی۔ اچھا، یہ پامپور کی پہلی دکان تھی سبزی فروٹ کی، ماشاءاللہ۔ اس کو ہو جاتے کم سے کم 70 سال 70 سال پرانی یہ دکان ہے۔ کھانے والے تو ہر کوئی ہوتا ہے، کھانا والے تو ایک گدھا بھی ہوتا ہے، ایک گائے بھی ہوتی ہے، ایک بھینس بھی ہوتی ہے، کتنا کھاتی ہے۔ ہم شام کو اتنی مطلب سبزی دیتے ہیں بیڑی والے کو کہ حد ہی نہیں ہے، وہ بھی کھاتے ہیں، لیکن کم سے کم انسان کو انسان کے لائق کھانے کی چیز دینی چاہیے، مطلب اس رمضان صاف بیچنی ہے بس، اور کچھ نہیں ہے، چاہے 2 روپے زیادہ ہو یا کم ہو۔ آج کل جو سٹینڈرڈ ہے نا، پہلے دور میں چلتا تھا سب کچھ، کچرا کچھ بھی بیچتے تھے، کچھ بھی چلتا تھا، لیکن آج کل ہر کوئی چھوٹے بچے سے لے کے بوڑھے تک اسٹینڈرڈ دیکھتے ہیں، کوالٹی دیکھتے، کوالٹی ہونی چاہیے، کوالٹی۔ ہمارے اسپانسر ہیں، ہمارے وارڈروب کا خیال رکھتے ہیں رائل کنسپٹ، ان کی طرف سے آپ کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، بلکہ انسان کے لیے ہدایت نامہ ہے، لیکن اس میں بیان کیے گئے بیشتر حقائق جدید سائنس سے ہم آہنگ ہیں۔ دیکھیے قرآن اور سائنس پہ مبنی یہ سیگمنٹ۔ قرآن مجید میں مختلف دھاتوں کا تذکرہ ہے۔ تانبے کا 1 بار، چاندی کا 6 بار، سونے کا 8 بار اور لوہے کا 5 بار۔ ان تمام دھاتوں میں لوہا سب سے مضبوط ہے، اور اس دھات کے حوالے سے قرآن اور سائنس میں کوئی اختلاف نہیں۔ دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ لوہا زمین سے باہر کائنات کی وسعتوں سے زمین پر آیا ہے۔ سورہ الحدید کی 25ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے رسولوں کو روشن دلیلوں کے ساتھ دنیا میں بھیجا، اور ان کے ساتھ کتاب اور عدل کی ترازو اتاری اور لوہا اتارا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے چنے ہوئے بندوں کو کتابیں دیں اور ساتھ ہی زمین پر لوہا بھی اتارا۔ اب دیکھیے سائنس اور تاریخ اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ قدیم تہذیبیں شہاب ثاقب سے گرے لوہے کو اکٹھا کر کے استعمال کرتے تھے، لیکن زمین میں موجود کانوں سے لوہا نکالنا نہیں جانتے تھے۔
18वीं और 19वीं सदी में साइंसदानों ने बताया कि ज़मीन पर मौजूद लोहे का कुछ हिस्सा कायनात में से किसी जगह से आया है। जर्मन फिजिसिस्ट अर्नेस्ट क्लैडनी ने 1794 में बताया कि खला में लोहे के शहाब साकब बन गए और ज़मीन पर गिर पड़े। 19वीं सदी के अवाइल में कीमियाई तजुर्बे के दौरान पाया गया कि ज़मीन के कुछ लोहे में ज़मीन वाली आइसोटोपिक कंपोजिशन नहीं है। हैंस बेथे ने 1949 में कायनात की वसतों में बिखरे सितारों पर न्यूक्लियर फ्यूजन का इशारा दिया, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम मिलकर हेवी मेटल्स बनाते हैं। 1950 में फ्रेड हॉले ने दुनिया को स्टेटलर न्यूक्लियोसिंथेसिस के बारे में बताया, जिसके मुताबिक बड़े सितारों की कोख में लोहा फ्यूजन रिएक्शन में बन जाता है। 1950 और 1970 के दौरान एक नई कहानी साइंस में आ गई, जिसके मुताबिक लोहा कायनात में बिखरता है जब एक सितारा फट जाता है। इस अमल को सुपरनोवा कहते हैं। अभी तक शहाब साकब और सूरज के हवाले से जो तहकीक हुई है, उसके बाद ज़मीन पर मौजूद लोहा लाखों करोड़ों सालों में मुख्तलिफ सुपरनोवा की बदौलत है। खला में किए गए तजुर्बों ने इस हकीकत को साबित कर दिया, ज़मीन के लोहे और खला में तैर रहे मेटीरियोइक डेब्री की आइसोटोपिक कंपोजिशन एक जैसी है, और ये बात तय है कि ज़मीन के वजूद में आने के फ़ौरन बाद ज़मीन पर शहाब साकिब की बारिश हुई है, जो लोहे की थी। जश्न रमज़ान के आज के शुमारे में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये शुमारा पसंद आएगा और आप इसे उसी तरह सराहेंगे और प्यार देंगे जैसे आपने हमारे पिछले शुमारों को सराहा और प्यार दिया। अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम मज़ीद मालूमात के लिए बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।